निगी गोद अंदर सुभाएमान। गुरु प्यारे सतसंगी जनो वडभागे हो, जो सतगुर जी दी पावन पवित्र गोद च बैठ के पवित्र बाणी पढ़ सुन के समा सफला कर रहे हो। दासरे तो पहला आप जी ने हजूरी रागी जथे पासों गुरबाणी दे हर जस कीर्तन सरवण कीते हैं। वडभागा समा प्राप्त होया है जो कि सतगुर जी दे चल रहे लड़ीवार गुर शब्द विचार दे नाल सांझ पाउण दा। लड़ी दे अधीन अज आप जी ने आसा राग अंदर गुरु नानक पातशाह दा पवित्र शब्द सरवण कीता है, जो आप जी रोजाना सोदर दे पाठ दे विच भी सरवण करते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 348 अंग ते सुभाईमान है। आसा राग विच चौपदे घर दूजा, दूजे घर विच चौपदे दा अर्थ 4 पदियां दा शब्द है। गुरु नानक पातशाह जी मूल मंत्र, छोटे मूल मंत्र दा पाठ करके एक ओंकार सतगुर प्रसाद की परमात्मा एक है, जिहड़ा सारी सृष्टि दे विच रविया है, सदीवी होंद वाला है। सत नाम ओदा नाम सत है। सत दा अर्थ है सदीवी होंद वाला। सत संस्कृति शब्द सत्य तो आया है। मालिक जी ने आख्या जिहड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा वो सच है। राग आसा। आसा राग अंदर महला पहला पहले गुरु नानक पातशाह तो मुख तो उचारण किया होया शब्द चौपदे 4 पदियां दा दूजे घर विच गायन किया जा रहा है, जिहदे विच सतगुरु जी उस परमात्मा दे प्रति बचन करते हैं कि परमात्मा किड्डा क वड्डा है, ते उसदे परमात्मा नूं ਉਹਦੇ अंत ਨੂੰ पाउण वास्ते किवें किवें लोग यतन कर रहे हैं, ते उन्हां दे यतन जिहड़े हैं अपने वो मकसद दे विच कामयाब नहीं हो पा रहे। यतन उन्हां दे फेल हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा नूं समझिया जा सकता है, पाया जा सकता है। जे कोई कहे परमात्मा का अंत पा लीए, वो नहीं पाया जा सकता, क्योंकि बाणी का फैसला है परमात्मा बेअंत है। जिन्हों एक बारी बेअंत कह दिता ना, बेअंत का अर्थ है जिहदा अंत ही ना होवे, ते ओदा अंत पाउण वाला भी फिर वो इवें गल्लां करदा है कि सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस। उन्होंने शोभदियां नहीं ये गल्लां। जे को कहे पिछे पछताए, उन्होंने पछताउणा पवेगा। जो परमात्मा दे अंत दे बारे गल करेगा कि मैं परमात्मा दा अंत पा लिया है। सतगुरु जी कहते जिन्ना क परमात्मा बारे लोगों ने सुनिया है ना, उन्ना क ही लोग वख्यान करते हैं, ते उन्ना की दसना करते हैं, उस तो वध नहीं। क्योंकि परमात्मा बेअंत है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। तो बड़े प्यारे बचन हैं। आप जी रोजाना सोदर साहब च भी ये शब्द सरवण करते हो, पढ़ते हो। सतगुरु जी कहते सुन वड्डा आखे सब कोए। सुन, सुन के नाणे नूं सिहारीए, इहदा अर्थ है सुन के। जिहड़े लोग कहते हैं परमात्मा बहुत वड्डा है, कि उन्होंने वेख लिया है, कि उन्होंने परमात्मा का अंत पा लिया है। सतगुरु जी कहते नहीं, ਉਹ सिर्फ सुन के शास्त्रां दे विचों, धार्मिक ग्रंथां दे विचों जिन्ना कुछ उन्होंने सुनिया है परमात्मा दे प्रति वड्डियां पासों, वडेरियां पासों, उन्ना की वो दस पा रहे हैं, उस तो वध नहीं। सुन वड्डा आखे सब कोए। सुन के वड्डा आखे सब कोए। सारे लोग उसनूं वड्डा कहते हैं कि परमात्मा बहुत वड्डा है,
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਉਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਅੰਨੇ ਸਨ, 5 ਅੰਧੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਹਾਤਵ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਵ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਉਹ 5 ਅੰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਤਵ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਛੂਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਵ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਪਕੜੀ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪ ਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲੱਤ ਪਕੜੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਨੂੰ ਟੋਹ ਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜੀ, ਉਸ ਪੂਛ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਦੰਦ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਦੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਪ ਨੂਪ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਟੋਹ ਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਤ ਫੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਵਾਵਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਮੜਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਛ ਫੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਤੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜੇ ਸੀਗੇ ਦੁੰਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਲਚਕੀਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ 5 ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਾਥੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਾਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੱਤ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਵ ਹੱਸ ਪਿਆ ਲਾਗੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੰਡ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਛ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸਨ। ਹਾਥੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 5 ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਏ ਮਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ, ਉੱਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਭਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਤਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਪਾਵੇਂਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਹਿਣ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਐਨੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵਹਿਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਦੀਏ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਣ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।
कई बारी विचार करिए, गुरु नूं समुंदर आख्या है, गुरु नूं पहाड़ आख्या है, गुरु नूं बोहित आख्या है। क्यों आख्या है? ये तां आख्या जेड़े जेड़े गुण समुंदर च हैं ना, वो मेरे गुरु विच भी हैं। जिवें समुंदर नहीं ना कहता नदिए तेरे च बहुत गंदा पानी, तू अपवित्र है, तेनू मैं अपने विच नहीं पैण देना। एवें कदे गुरु ने नहीं आख्या कि भलिया तू बड़ा बुरा बंदा है, तू अवगुणा नाल भरिया है, तेरी मत मलीन हो चुकी है, तू चोर है, तू विकारी है, तू शराबी है, तेनू मैं अपनी संगत च नहीं बैठन देना। कदे गुरु ने नहीं आख्या। सगों गुरु आवाज़ां मारदा है, ते मारदा भी इवें आवाज़ां है कि चोर नूं फील नहीं होण दिंदा कि मैं चोर हाँ, विकारी नूं ये एहसास नहीं होण दिंदा कि मैं विकारी हाँ। इन्ने प्यार नाल गुरु आवाज़ां मारदा है, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। इन्ने प्यार दे नाल ते कदे माँ बाप अपने बच्चों नूं आवाज़ नहीं मारदे, जिन्ने प्यार दे नाल ते गुरु सानू विकारियां बंदियां नूं आवाज़ मारदा है। ते जे अजे भी आपां अपने गुरु दी ना सुनी ते फिर असीं कित्थे मुख विखालांगे? साडा भला नहीं, साडा पार उतारा नहीं। दूजी गल, जदों गंदे नदियां नाले समुंदर दे विच आउंदे हन ना, ते समुंदर कदे गंदा नहीं हुंदा। समुंदर उहदा पानी कदे गंदा नहीं हुंदा, सगों उस गंदगी नूं अपने च सोख लैंदा है, उस नदियां नाले दे पानी नूं पवित्र कर देंदा है अपने वर्गा। एवें ही जिन्ना मर्जी कोई विकारी अवगुणी अवगुणा दा भरिया, वो जद गुरु दे पास आउंदा ते गुरु ओहदे अवगुणा नूं हर लैंदा है ते ओनू अपने वर्गा पवित्र कर देंदा है। ते बाणी ने आख्या एवें पवित्र होके गुरु च मिल जाता है जिवें पानी च पानी मिल जाता है। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ये समुंदर की वडियाई है, तो गुरु नूं भी समुंदर इस करके कहा गया कि ये वडियाई गुरु पास है, गुरु दी है। सतगुरु जी कहते कहने वाले तेरे रहे समाए, जो तेरे गुणा की वडियाई करते हैं या तेरे अंत नूं पाउण गए, वो नदियां नालियां वर्गों जिवें नदियां नाले समुंदर च समा के समुंदर का रूप बन गए, तेरा अंत पाउण वाले भी तेरे विच ही समा गए, वो भी अपना आप भुल बैठे, तेरा रूप बन गए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, हे मेरे साहिब तू बहुत वड्डा है, तू गुणा दी खजान है, अथा समुंदर वांगों तेरे च गुण भरे हुए हैं। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा, जिवें समुंदर दी कोई गहराई नूं नाप नहीं सकदा, उहदे पेट नूं किन्ना क पानी समुंदरां च भरिया है। सतगुरु जी कहंदे एवें परमात्मा तेरे भी चीरे नूं, तेरे भी अंत नूं, तेरे अंदर भी गुणा नूं कोई नाप तोल नहीं सकदा, क्योंकि तू बेअंत है, गहर गंभीरा है, तेरे च बेअंत गुण हन। रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। सब सुरती मिल सुरत कमाई। सुरती कहते हैं सुरत जोड़न वालियां नूं, जेड़े जोगी समाधियां लगा के तेरे च ध्यान टिका के बैठे सन, जिन्हों जप जी साहिब विच गुरु नानक पातशाह दे बचन कहन लगे, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सह सियाणपा लख होए तां इक न चले नाल। उस तो पहला शुरू दे विच मेरे मालिक जी सानू समझाउणा करदे हन कि सोचे सोच न होवे जे सोची लख वार। जे कोई बाहरी पवित्रता रख लवे ते जिन्ने मर्जी पवित्रता रखे वो पवित्र नहीं हो सकता। एवें चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। जोगी समाधियां लगाउण वालियां ने भी आख्या कि जिन्ना चिर मुख तो चुप धार के तुसीं जिन्नियां मर्जी समाधियां लगा लो, अपने मन नूं चुप नहीं कर सकते। की होया जे मुख चुप करके बैठ गए, मन तो उवें बोलदा पिया, मन तो उवें भटकदा पिया।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਰਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋਗੀ ਲੋਗਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਭ ਕੀ ਮਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਮਤ ਪਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੀ ਮਤ ਮਿਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਮਤ ਪਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤ ਪਾ ਲਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਗਾਇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਤ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤੀ ਲੋਕ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤਪ, ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਪੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਤਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਪੁਰਖੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤੀ, ਸਾਰੇ ਤਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
नहीं तो संसार विच इहो जिहे बेअंत लोग हैं जिहड़े दिन रात बड़ा दान पुण्य करते हैं, इसे करके कि साडी वडियाई होवे संसार दे विच। वो नित सोशल मीडिया ते अपनियां खबरां अपनियां फोटोआं दान पुण्य करन दे पा देंदे हैं कि वेखो असीं किड्डे वड्डे दानी हाँ, असीं किन्ना दान पुण्य करते हाँ। लेकिन उन्हां दीयां वडियाईयां, उन्हां दा दान पुण्य संसार दे विच उन्हां नूं वडियाईयां नहीं दे पाउंदा। वडियाईयां उस नूं मिलदियां जिस नूं वड्डा दवे, अकाल पुरख जिन्हों वडियावे, जिन्हों अकाल पुरख वाहिगुरू सन्मान सत्कार इज्जत दवे, उसे नूं संसार दे विच वडियाईयां मिलदियां हन। ते जिन्हां नूं मिलियां हन वो मालिक ने दित्तियां हन। ते सतगुरु जी यही इत्थे समझाउणा करदे हन, कहण लगे सब सत सब तप। सत दा अर्थ है सती लोग, सारे सती लोग, सारे तपी लोग, सब चंगियाइयां जिहड़ियां उन्हां दे पास चंगियाइयां हन, सिद्धां पुरखां कीआं वडियाइयां, सिद्धां पुरखां नूं जो वडियाइयां मिलियां हन या प्राप्त होईयां हन, तुद विण सिद्धि किने ना पाईया। ये सब परमात्मा तेरी कृपा है, तेरी रहमत है, तेरे तो बिना किसी नूं किसी सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई है। कर्म मिलै नाहीं ठाक रहाइया। ते कहंदे परमात्मा जिन्हों तू सिद्धि बख्श दवें। सिद्धि की है? जिंदगी दे विच कामयाबी, जिंदगी दे जिहड़ा मनोरथ है ना, जो साडा एम लक्ष्य है, उहदे विच कामयाबी प्राप्त करना उसनूं सिद्धि कहा जाता है। मालिक आख्या अचर चरे तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम केसर लागे तन भीतर तां भ्रम काटिया जाई। मालिक जी कहते सिद्धि तां प्राप्त होवेगी जदों आचार चरे तां सिद्ध होई। आचार ये जेड़ा मन है, जिन्हों जितना बड़ा मुश्किल है, वैसे ये अखरी अर्थन आचार चरे तां सिद्ध होई। आचार का अर्थ जिन्हों चरिया ना जा सके, ओनू जे कोई चर लवे, चर का अर्थ है ओनू कोई खा लवे, मान लवो। जिमें कहते ना लोहे दे चने चबने, वो कोई चब नहीं सकता, औखा काम है ना। तो सतगुरु जी कहते इस तरीके मन नू जितना बड़ा औखा काम है, मन नू क्या है आचार, इनू चरना, इनू जितना बड़ा औखा काम है। तो सतगुरु जी कहते जे कोई गुरु की कृपा रहमत सदका आचार चरे, इस आचार मन नू कोई चार लवे, अजित मन नू कोई जित लवे तां सिद्ध होई। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे परमात्मा तुद विण सिद्धि किने ना पाईया। तेरे तो बिना, तेरी कृपा तो बिना अपनी जिंदगी दे संग्राम विच किसी नूं सिद्धि कामयाबी प्राप्त नहीं हुई। ते जेदे ते तू कृपा कर दिती है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच कामयाबियां प्राप्त हुईयां हन, लेकिन फिर उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई रुकावट नहीं बन सकता। उन्हां दी जिंदगी च कोई रुकावट नहीं बन सकता। सतगुरु जी कहते कर्म मिले, कर्म का अर्थ हुंदा बख्शिश रहमत। जदों किसी नूं कोई कामयाबी तेरी बख्शिश दे राही मिलती है ना, कर्म मिले, कर्म दे ममे नूं सिहारी है, कर्म दे राही मिले दा अर्थ है सिद्धि कामयाबी। जदों किसी नूं ओदी जिंदगी दे विच तेरी बख्शिश दे राही कामयाबी मिलती है, ते सतगुरु जी कहते फिर कर्म मिले ना ही ठाक रहाई। ठाक का अर्थ हुंदा रुकावट। ओदी जिंदगी च कोई रुकावट नहीं बन सकता। ओदी जिंदगी दे विच फिर कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। लख लोग जतन करन कि इस बंदे नूं थल्ले डेगी, अज करते हैं ना, कोई थोड़ा जिहा बंदा तां उठदा दिखे, सड़न वाले ईरखा करन वाले उहदियां लत्तां बाहां खिच्चण ते लग जांदे नूं थल्ले सुट्टीए। ये वध क्यों गया, ਇਹਦਾ बिजनेस क्यों चढ़ गया, या ये गुरु घर इन्ना क्यों जुड़ गया, ये इन्ना दान पुण्य पाठ पूजा क्यों करता है, इनू भी अपने वर्गा बनाइए। क्योंकि अज बंदे की सोच जिहड़ी ना बड़ी ही गिर चुकी है।
ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਵੋ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਢਮੀਕਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਪਾ, ਜੋਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ। ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਨ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਸੇ ਹਨ ਉਨੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਮਿਲੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀ ਕੀ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਹਨ कि जिहवा एक कवण गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लहिए। असी तेरा अंत नहीं पा सकते, तू बेअंत है। एक जिहवा दे नाल तेरे केड़े केड़े गुण बयान करिए, नहीं हो सकते। इस करके कहन लगे, आखण वाला क्या बेचारा, हे परमात्मा, आखण वाला बेचारा तेरे गुण की बयान कर सकता है। सिफती भरे तेरे भंडारा, तेरे भंडार ते सिफतां दे नाल, वडियाइयां दे नाल भरे हुए हैं। हुण केड़ी केड़ी तेरी वडियाई मैं गायन करा, तेरी केड़ी केड़ी सिफत गायन करा। इत्थे कोई बंदा होए ते ओदियां ते सिफतां कोई गायन कर दवे, तू ते ओ गुणां दा भंडार है,
ਸਿਫਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।